It is my hard time during the Christmas season and also Thanksgiving season and Easter season, because those wonderful seasons are repeated every year. So as a pastor, as a preacher, unless I prepare abundant of element to preach about that, I may not willingly giving sermon about that, because I have restricted material to preach about that. But this year I changed my mind, and next year I may start to preach the Christmas sermon a little earlier than Christmas Sunday morning. And I came to decide to look upon the Isaiah chapter 9 verse 6 is because it explains how the Messiah is being with us and is governing us. Okay? Chapter 9 verse 6 says, a son is born, a child is born, and a son is given. Okay, I think I can explain that when I am preaching in Korean a little bit more. Okay, and his name will be Wonderful Counselor, Almighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Okay, this is really important names of our Savior, our Messiah. And as we are approaching to this passage, this verse, we came to know how miserable and how terrible we are living in that crooked and dissipated world, and peace and joy are threatened by a terrible guy, wonderful Korean Chung Kim. Not only Korean Peninsula, but also even all over the world, including the United States of America, are threatened by him to be attacked an atomic bomb. So we feel, insecurity, And at the same time, looking back our lives from the time we were born and up to when we have lived on our life continuously until the last day we are called by the Lord, when we pass away. Every step of our ages may be very uncertain and insecure. And also the background of the Bible, which leads the verse 6 of chapter 9 of Isaiah. Also the chosen people Israel, include Judah in the south, they have been threatened already. And also by the superpower at the time, Assyria, Tiglath-Pileser, and Sennacherib. They were strongest emperors of human beings' history. So they came to country Israel. They have been threatened. So the peace has been disappeared. And the attack and misery and terribleness is being coming to them. At that moment, wonderful prophecy has been given to them. What is it? Well, a child is born and a son is given, and he is taking care of governing the people. And his name is Wonderful Counselor, Everlasting Father, Almighty God, and Everlasting Father, and Prince of Peace.
This one, when I am preaching in Korean in more detail, you can understand how wonderful and suitable names are to those who have lost their security, lost their stableness, lost their joy, lost their peace. And the reason why this passage or this prophecy has been given to them is because they do not need to worry about it. They have to be joyful. They have to be confident. They have to be peaceful because God is taking care of their whole life, their society, their country, and by extension of their freedom, their peace, their joy, even to the utmost part of the world. All the people of the world can be joyful, can be peaceful at the same time. That is the real meaning of Christmas. 여러분, 제가 성탄 설교를 좀 아끼는 이유가 있습니다. 그것은 성탄 설교 해마다 해야 되는데 소재가 좀 제한되어 있고 성경 본문도 제한되어 있잖아요. 그래서 좀 그렇게 하는 편인데 훌륭한 찬양대가 지난주부터 벌써 성탄 찬양을 시작하셨어요. 그래서 제가 더 이상 피할 수가 없어요. 그래서 I want to harmonize my summer and wonderful choir. 그래서 제가 오늘 성탄 설교를 하기로 작정을 했습니다. 어떤 성탄 설교를 해야 될까? 많은 패러지가 있겠지만은 오늘은 평강의 왕에 대해서 말씀하고 싶습니다. 이 말씀을 주시던 그러한 이스라엘 남쪽 유다를 합한 그러한 나라의 형편도 매우 불안했고요. 그리고 개인적으로도 황폐하기 짝이 없었고요. 그러고 보니까 오늘 우리가 사는 이 시대에도 정말 많은 위협을 느끼고 있습니다. 정말 그야말로 유명한 한국 사람 김정은님 때문에 한반도뿐만 아니라 미국을 포함한 모든 세계가 정말 위협을 받고 있습니다. 정말 누르면 끝나는 거죠. 뭐 간단하지는 않겠지만은 그게 하나 터지면은 그걸로 인해서 떨어지는 낙진이나 여러 가지 피해가 얼마나 심각합니까? 그래야 불안해요, 솔직히. 그런가 하면은 우리의 개인적인 삶도 그렇게 녹록하지 않습니다. 평안하기를 원하는데, 즐겁기를 원하는데, 안정되기를 원하는데 결코 쉬운 거 아니에요. 한번 생각을 해봤어요. 세계 사람들이 다 그러고 미국에 오신 우리 교포들 비롯해서 젊은이들이 그러고 특별히 한국의 젊은이들이 그런 것 같아요. 10대는 공부 잘하고 좋은 대학 들어가야 되는데 자신이 없으니까 자꾸 포기하고 위협을 느끼고 자꾸 자살해요. 따라갈 자신이 없다는 거예요. 20대쯤 되면은 이제 대학 졸업하고 직장을 잡아야 되는데 직장이 없어요. 불안해요. 30대 겨우 어떻게 사는가 했는데 3포를 해야 됩니다. 세 가지를 포기해야 돼요. 연애도 포기해야 되고 결혼도 포기해야 되고 아이 생산하는 것도 포기되고 어쩌다 이런 세대가 됐는가. 40대 벌써 직장에서 쫓겨날 준비해야 되고 사회가 갈수록 이제는 여러분들이 잘 아시는 것처럼 AI, Artificial Intelligence, 인공지능이 나오고 또 로봇가 나오고 그래서요 자꾸 우리의 직장을 빼앗깁니다. 이거 보통 일이 아니에요. 50대 벌써 물러날 준비해야 돼요. 60대, 70대, 80대 은퇴 준비가 안 돼 있어요. 이런 불안한 상황에서 진짜 우리에게 정말 평화가 필요합니다. 본문의 배경은 어떻습니까? 본문의 배경은 정말 위험한 때였습니다. 어려운 때였습니다. 이스라엘은 항상 초강대국에 의해서 항상 침략을 받고 압박을 받아왔습니다. 그래서 그때 당시에 세계를 제패하던 신흥 강국 아시리아, 성경에는 아수르로 되어 있습니다만 이 아시리아에 의해서 공격을 당하게 됐습니다. 벌써 3번에 의해서 티그라필레셀과 사네립에 의해 가지고서 어마어마한 이 위협을 당하고 언제 나라를 뺏기고 그들의 노예가 됐어요. 불안한 삶을 살지 아무도 모르고. 참으로 재미있는 것은 이러한 시기에 하나님이 이사야를 쓰시고 어마어마한 분량의 그때 당시부터 시작해서 세계 종말까지 어마어마한 예언을 하게 하셨어요. 근데 그 예언이 참 재밌습니다. 첫 장부터
이사야 3을 열면은 어마어마한 우중이 나옵니다. 하늘이여 들으라, 땅이여 귀를 기울이라. 내가 자식을 양육하였거늘 그들이 나를 기억지 아니하는도다. 얼마나 슬프시고 아팠으면 그렇게 말씀하시겠어요. 또 좀 이따 내려가면은 너희들의 그 많은 그 재물이 나에게 무엇이 되겠냐? 그게 나에게 무슨 유익이 되겠냐? 난 그런 것들 받느라고 진력이 난다. 마음에 없는 제사, 중심에 사랑이 없는 재물 필요 없다, 필요 없어 이놈들아. 얼마나 이게 충격적인 이야기예요. 그들이 제사를 드리지 못하면 그들 인생 끝나는 거예요. 하나님은 이사야를 통해서 첫 시간, 첫 장부터 야단을 치고 계십니다. 참으로 놀라운 것은 이사야의 참 특징이 되는 것은 바로 그 다음 장부터 하나님은 계속해서 하나님의 위대한 나라가 도달될 것을 말씀하고 있어요. 2장 4절 하나님의 나라가 임하면 어떻게 될 것인가를 가르쳐 주셨어요. 4장 2절로 6절까지 짧은 장에 그 6절 중에 5절을 하나님의 이 구원이 임하면 어떻게 될 것을 쫙 말씀하셨어요. 특별히 메시아가 탄생되는 말씀에 대해서 점점 포커스를 맞추시는데 어떻게 맞추시냐면은 7장 14절에 드디어 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름은 임마누엘이라 하리라. 임마누엘처럼 좋은 게 어디 있어요? 하나님이 우리와 함께 하신대. 어떠한 형편에서도 어떠한 급박한 상황 가운데서도 어떠한 절망적인 그러한 시츄에이션이 와도 하나님이 함께 하시면 끝나는 거예요. 아무 염려가 필요 없는 거예요. 하나님이 함께 하시는데 오히려 그와 같은 것들이 유익이 되고 기쁨이 되고 행복이 되고 살아계신 하나님도 체험돼서 증거하게 되는 거예요. 그리고 본문의 9장에 와서 말씀을 계속하고 있습니다. 전반부는 특별히 북쪽의 침략을 받았던 그러한 쉽게 황폐하기 쉬웠던 이스라엘 북쪽 부분 스불론과 납달리 땅 이방의 갈릴리 그들에게 구원의 빛이 비춰졌다 그러시고 예수님이 땅에 오셔서 그들에게 먼저 복음을 전하셨습니다. 그리고서 그들에게 그리고 이스라엘 백성들 전체에게 그리고 우리에게 주시는 말씀이 뭐냐면은 너희들의 삶은 이제 내가 take care of 할 거야. 내가 너희들을 돌봐줄 거야. 왜냐하면은 메시아 곧 이는 한 아이가 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 아이가 낳는 거하고 아들을 주신 바 되는 거하고는 다르죠. 아들은 계시던 분이 주어지게 된다 그런 뜻이에요. 시간이 많지 않으니까 이렇게만 설명하고 지나갑니다. 무슨 뜻인지 아시는 거예요. 그리고서 그 메시아는 친히 어깨에 정사를 메고서 모든 다스리는 일을 친히 감당하시겠다고 그러셨어요. 많은 훌륭한 임금님들, 황제들 좀 다르죠. 임금님하고 황제가 황제는 훨씬 더 많은 그런 지역을 다스리는데 대개 자기 신하들 통해서 나라를 다스립니다. 그러나 이 예수님은 이 메시아는 당신 스스로 손수 이 책임을 감당하시고 자세히 돌봐주신다는 말씀이 여기 나와 있어요. 손수. 근데 그분의 이름이 뭐예요? 네, 기묘자. 기묘자. 무슨 말이냐면 예수님의 생애 그 자체는 모든 게 다 기기묘묘한 거예요. 놀라운 거예요. 탄생도 그렇고 자라나시는 것도 그렇고 공생이 시작하시는 것도 그렇고 이 땅에 계신 동안 모든 기적을 베푸신 것, 죽은 자를 살리신 것, 죽으신 것, 벌하신 것 다 기기묘묘한 거예요. 원더풀한 거예요. 이 영어 번역본에는 원더풀 카운슬러 2개를 붙여놨지만 나누어서 설명되는 게 전통적인 해석이라고 그러죠. 그 다음에 그분의 이름은 모사입니다. 카운슬러입니다. 인생의 어떤 어려운 상황 속에서 그분이 곁에서 가르쳐 주시고 인도하시고 보호하시고 지도하십니다. 그래서 그분이 같이 하시는 동안에는 아무런 문제가 있을 수가 없습니다. 이분이 바로 우리가 믿는 예수님, 우리의 메시아십니다. 그리고 이 귀한 것을 하시는데 그분은 어떤 하나님이셔요? 전능하신 하나님이셔요.
이 모든 걸 이루시는데 어떻게 하신다고요? 전능하신 힘으로 Almighty Power, Omnipotent, 그걸로 다 다스리시고 인도하시기 때문에 아무도 그가 하는 일을 방해할 수 없다. 그리고 또 그분은 영존하시는 아버지라. 영존하시는 아버지라. 왜 아들을 아버지라고 그랬냐? 조금 의아한 마음을 가지실지 모르지만 예수님께는 그 부성애 같은 마음이 있는 걸 가르쳐 주시고 그것이 삼위일체의 신비인 것을 우리가 이해해야 됩니다. 그래서 아버지의 마음으로 우리를 감싸주시고 이 모든 것을 생애를 책임지시고 약속하신 것을 다 감당하시는데 넉넉히 하고도 남음이 있으시고 그게 크게 두 번째로 평강을 주셔요. 평강의 왕으로 이 땅에 오셨어요. 저는 평화에 대해서 지금 집중적으로 포커스를 맞춰서 설교하고 있습니다. 여러분들과 저는 예수 믿기 때문에 그렇지만은 믿지 않을 때 너무너무 불안했어요. 어떻게 살지 몰랐어요. 앞길을 어떻게 인도해 나가야 될지 아무런 대책이 없었어요. 아무도 우리를 봐주거나 인도하거나 보호하거나 책임질 사람이 없었어요. 그런데 하나님이 사랑하는 아들 예수님 이 땅에 보내셔서 평강의 왕으로 보내셨습니다. 평강의 왕으로 보내셨습니다. 어떤 방법으로요? 첫째로 원수되었던 하나님, 그러니까 우리에게 불행이 오고 비참이 오고 처참이 오고 망하는 인생의 저주가 오는 거예요. 하나님과 원수되었으니까. 하나님이 사랑이시고 하나님이 은혜시고 하나님이 축복이신데 그분과 등졌으니까 절대로 그 인생이 평안하거나 복될 수가 없는 것이죠. 그런데 예수님으로 말미암아서 나를 대신해서 내가 모르는 사이에 십자가에 못 박혀 죽으심으로 우리의 죄값을 다 치르시고 우리를 구원하셨어요. 이 사실을 믿기만 하면 예수님을 나의 구주와 주님으로 받아들이기만 하면 이 하나님의 아들이 딸이 돼요. 그래서 하나님과 하나 되어서 평강의 하나님의 평강이 내 마음속에 가득 차게 되는 줄로 믿습니다. 그렇게 되면 내 자신과 화합하게 돼요. 내 자신과 화해하게 돼요. 예수 믿기 전에는 우리는 우리 자신에 대해서 비참하게 생각하고 비굴하게 생각하고 무시하고 열등의식에서 사로잡혔습니다. 그러나 내가 예수님을 나의 구주와 주님으로 모시면은 하나님과 내가 하나 되면은 그 평강과 기쁨이 나 자신과 화해가 만들어져요. 그래서 나에 대해서 대단히 긍정적이고 적극적이고 장래에 대한 희망을 넘치게 돼요. 그리고 나서 바로 내 이웃과 화해하게 되죠. 내 집안에 사랑하는 남편, 사랑하는 아내, 사랑하는 자녀들, 사랑하는 부모님 하나 됩니다. 그리고 나와 가장 가까운 나의 이웃인 한 교회에서 주님을 섬기는 사람들, 믿음으로 형제된 사람들 하나 됩니다. 더 나아가서 내가 사는 커뮤니티와 세계와 자연 만물과도 하나가 됩니다. 진정한 평화가 이루어져서 예수님을 제대로 믿던 사람들의 간절함이요, 예수를 믿고 자기의 어두웠던 눈이 떠지고 가렸던 귀가 열려지고 입이 열리니까 감격스러워 어쩔 줄 몰라요. 나는 세계 처음으로 세상이 이렇게 아름다운 것을 느꼈다. 다 고백해요. 시간을 많이 끌지 않기 위해서 제가 아는 한 사람을 소개하고 마치려고 합니다. 제롬 하인스. 유명한 아프로 가수였어요. 그는 10세부터 제발 제가 저 유명한 뉴욕의 메트로폴리탄 아프로 무대에 좀 섰으면 좋겠다. 죽어라고 노력했습니다. 그래서 그 꿈을 드디어 이뤘습니다. 그 유명한 메트로폴리탄 아프로 스테이지에 딱 섰을 때 서고 나서 그 기쁨도 잠깐이고 갑자기 자기에게 회의가 들어와서 아니 이거를 내가 위해서 이제까지 인생을 살았어? 세상의 목표를 위해서 살아간 사람들은 다 그렇게 되도록 되어 있습니다. 마음이 갑자기 공허해지기 시작했습니다. 공허하기 짝이 없어졌습니다. 그래서 그 공허한 마음을 가지고 한 번은 자기 뉴욕 아파트에 누워가지고서 이러고 있는데 텔레비를 틀고 싶은 거예요. 틀었어요. 그랬더니 거기서 유명한 조지 베버리쉐아가 유명한 가스불상을 불렀어요. 이제 우리 찬송가 됐죠. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 이 세상 부귀와 바꿀 수 없네.
그리고 쫙 노래를 하는데 갑자기 이런 생각이 들었어요. 그 영감 있는 바리톤으로 쫙 나가는 그를 보고서, 아니, 저 사람도 분명히 나 같은 목적을 가지고 뛰었으면은 그 유명한 메트로폴리탄 앞으로 스테이지에 설 수 있는데 왜 그걸 그만두고 저런 노래를 할까? 이상한 마음이 들어왔어요. 그래서 이렇게 그런 생각을 하는 사이에 이 빌리 그레이엄 목사님이 나오셔서 설교가 시작했습니다. 그때 마침 뉴욕에서 집회하고 계셔요. 그래서 그 말씀을 점점 듣다가서 드디어 성령님의 감동으로 그의 마음을 바라보게 됐죠. 죄악에 빠져있는 자신을 발견하고 테레비 브라운관 앞에 무릎을 꿇고 자기가 죄를 회개하고 예수님을 자기의 구주와 주님으로 영접했습니다. 놀라운 일이 발생했습니다. 이제 그는 전혀 달라진 사람이 됐습니다. 그래서 이제 아프라게에서 계속 노래를 해야 되느냐 말아야 되느냐 많은 사람들이 충고를 했는데 그가 전혀 달라진 모습을 보고서 그만둬야 된다. 어떤 사람은 아니야, 계속해라. 거기에서 하나님의 영광을 나타내야지. 후자를 선택했습니다. 한 10년 동안 자기는 이제 정말 열심히 노래를 했어요. 더 이상 자기의 그 팬들의 환호나 자기의 그 인기를 위해서 그렇게 하는 것이 아니었어요. 하나님 영광 위해서. 내 노래를 듣고 한 영혼이라도 구원받으면 좋겠다는 말로 생각으로 열심히 했는데 10년 만에 그가 그렇게 원하던 이 오페라의 메인 캐릭터가 됐어요. 주연이 돼가지고 그 내용을 보고 이러면 되겠다고 자기가 그렇게 하겠다고 계약서를 썼습니다. 근데 감독이 이 사람하고 같이 이제 연습을 하는데 처음 서부부터 춤을 추는 게 나오는데 춤출 때 거의 낮으로 춤을 추라는 거예요. 그래서 항의를 했습니다. 아니 이거 원래 있지 않던 거 아닙니까? 그래 감독이 하는 말이 아니다. 요즘 현대인들은 이런 것을 해야 인기가 있게 된다. 마음이 아팠습니다. 좀 지나니까 또 대본에 없던 그런 말을 막아라는 거예요. 막 저속스러운 막 욕설을 퍼부라는 또 항의했습니다. 아니 이거 원래 없었지 않습니까? 내가 감독이 말합니다. 이보시오. 요즘 현대인들은 그렇게 해야 오페라가 매력이 있단 말이에요. 항의를 했습니다. 못하겠다고. 당신 정 못하겠으면 감독한테 가보시오. 매니저한테 가보시오. 그래서 할 수 없이 매니저에게 왔습니다. 그때 유명한 미스터 빙이라는 이 매니저인데 가서 항의를 했어요. 아니 내가 본래 이렇게 알기로는 이런 곡이 아니고 이런 춤이 아닌데 왜 그럽니까? 난 못하겠습니다. 자기는 어쩌면 원래 계약대로 해줄까 봐서 그랬을지 모르는데 이 미스터 빙이 그래? 그렇다면 당신 할 수 없지 관둬요. 난 다른 사람 쓸 거야. 그 대신 당신이 계약서를 파기하는 돈을 많이 내요. 참 어려운 그런 결단이었습니다. 그러나 나는 내 몸으로 하나님께 영광을 돌리는 하나님의 사람인데 더 이상 이런 것들을 해서 하나님의 이름을 더럽힐 수 없다. 딱 깨끗이 계약서 파기하고 돈 다 내고 나왔습니다. 그 사무실에서 나오던 뉴욕의 그날 밤 자기의 자서전에 그는 이렇게 쓰고 있습니다. 나는 그때 내 생애에 진정한 자유를 느꼈다. 그것은 평화와 함께 오는 거죠. 평화가 없는 자유가 진짜 자유예요? 자유가 없는 평화가 무슨 평화예요? 진정한 자유를 느꼈다. 그러면서 그 뉴욕의 밤거리를 쫙 걸으면서 자기를 변화시키고 회개시켰던 그 찬송을 하늘 향해서 부르는 거예요. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 이 세상 부귀와 바꿀 수 없네. 영죽을 내 대신 돌아가신 그 사랑 잊지 못해. 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 예수밖에는 없네. 네. 그 노래를 혼자 마음속으로 쫙 부르면서 참된 승리를 누리고 구가하고 전파하는 위대한 하나님의 사람이 됐습니다. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구 너희 구할 것을 감사함으로 하리라. 그러면 모든 지화에 뛰어난 하나님의 평강 그리스도 예수 안에서 너의 마음과 생각을 지키시리라.
평강이 있으면 모든 것이 형통입니다. 평강이 있으면 잘못된 일이 생길 수가 없습니다. 평강이 있으면 하나님의 가운데 승승장구입니다. 평강이 있으면 어려움도 극복하고 하나님이 연단하셔서 하나님의 위대한 메시아 우리 예수님을 닮아가는 길에 더욱 박차를 가할 수 있습니다. 여러분, 예수님을 마음에 모셨죠? 그 평강의 주님이 여러분들과 함께 하시고 이 크리스마스 시즌을 그 은혜보다 하루하루 한 시간 한 시간 의미 있게 만들어 주시고, 그리고 그 앞에 말씀하신 그 위대한 능력과 영원하신 아버지의 마음으로 우리를 품어주시는 주님 안에서 형통하시고 이 사랑과 평강과 축복을 만방에 증가하시기를 주의 이름으로 축원합니다.